Praise be to God. It's a great day to worship the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்று கர்த்தரை ஆராதிப்பது மிகவும் நல்லதாய் இருக்கிறது. We want to welcome you for the FIC's online broadcast. இன்று நேரலைக்கு நேராய் FICயின் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறோம். We have a great word for you. வல்லமையான வார்த்தை இருக்கிறது. And we have great worship as well. வல்லமையான ஆராதனையும் இருக்கிறது. So enjoy the rest of the time. God bless you. மீதியான வேளையை களிக்கூறுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. ஆமென். Father, we thank you for this morning, Lord. We thank you that we as the body of Christ can come before your throne of grace, regardless of the circumstances around us, God. That our worship to you transcends the borders of space and time. Your word says that unless the Lord builds the house, the builders build in vain. Unless the Lord watches over a city, the watchmen stay awake in vain. And this morning we acknowledge, Lord, that all of us are safe and sound because you are watching over us, Father God. And as we acknowledge that you are the air that we breathe, that it's your breath in our lungs. And as we pour out our praise to you this morning, Father, I pray that it will be pleasing and acceptable to you. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. The earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great
shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. ஹalleluya. கண்ணின் மணியைப் போல நம்மை கிருபையாய் காத்து இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த நம் தேவனை துதிப்போமா? ஸ்தோத்திரம். துதிக்கு பாடிட பாத்திரமே துங்கவன் இயேசுவின் நாமமே, துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனை நேயமாய் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே, கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் மீந்ததால் ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அக்கினியூடாய் நடந்தாலும் ஆழியின் தண்ணீரை கடந்தாலும், சோதனையோ மிக பெருகினாலும் ஜெயம் நமக்கீந்ததா ஸ்தோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நான் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம், நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன், சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான், இது பரமசிலாக்கியமே. சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான், இது பரமசிலாக்கியமே. அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். தேவன் என் அடைக்கலமே, என் கோட்டையும் அரணும் அவர். அவர் சத்தியம் பரிசயம் கேடகமாம், என் நம்பிக்கையும்
அவரே. அவர் சட்டையின் பரிசயம் கேடகமாம் என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். தேவன் நம் அடைக்கலமே, ஒரு பொல்லாப்பும் நம்மை சேருமோ, ஒரு வாதையும் நம் கூடாரத்தையே அணுகாமலை காத்திடுவார். ஒரு வாதையும் தம் கூடாரத்தையே அணுகாமலை காத்திடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஆபத்திலும் அவரை நான் நோக்கி கூப்பிடும் வேளையிலும் என்னை தப்புவித்தே முற்றும் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனேஸ்வரவர். என்னை தப்புவித்தே முற்றும் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனேஸ்வரவர். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஒருமித்து அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். வேதம் சொல்லுகிறது, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனம் தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு விலகுவார்களே என்றார். நான் பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் அவர்கள் ஜெபத்தை கேட்டு அவர்களை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை வர பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and leaving all their evil work, I the Lord will hear them from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Dear church, our land needs a healing. Our land needs a healing this morning. நம்முடைய தேசம் தேசத்திற்கு ஒரு சேமம் தேவை. Only our God, the King, can bring in that healing into our land. Join with me as we sing. Hear our prayer, God. Hear our prayer. We are your children and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy. We need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Together, everybody. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Patir nire, patir nire, patir nire, patir nire, patir nire. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today, Lord. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercies and we need your grace today. Hear us, Lord. Hear us as we pray. Sing it together, church. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. 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 Hallelujah. Yes, Lord. We need your forgiveness. We need you to heal our land. God, when Abraham negotiated to God, asking, Lord, if you find 10 people in that land, 10 righteous people in that land, won't you spare that land? And God told Abraham, yes, sir. If I find 10 righteous people in that land, I will surely I will spare that land. ஆண்டவரே, ஆபிரகாம் தேவனிடத்தில் சொன்னான், அப்பா ஆண்டவரே, தகப்பனே, 10 நீதிமான்களை அந்த ஸ்தலத்தில் பார்த்தீரே என்றால் அவர்களுக்காக அந்த தேசத்தை அழியாமல் இருப்பீரோ என்று கேட்டபொழுது தேவனும் சொன்னார், நிச்சயமாகவே அந்த 10 நீதிமான்களுக்காக அந்த தேசத்தை நான் அழியாமல் இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஐயா. ஓ ஹalleluya. பழைய ஏற்பாட்டு ஆபிரகாமுக்கே தேவன் அவ்வாறு செய்வாரே என்றால், புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்து இயேசுவுடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு அவருக்கென்று நீதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் நம்முடைய ஜெபத்தை எவ்வளவு அதிகமாக எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் கேட்பார். Amen. Hallelujah. We are the new covenant believers. We are the New Testament believers. We are washed by the blood of Jesus and we are made righteous unto God through Christ Jesus. And God loves us even as we seek His mercy, even as we seek His hand to heal our nation. He is faithful to heal our nations, church. Hallelujah. We need, Lord, we need your strength because we are weak. We need your grace because we are
in need of it, oh Father God. Hallelujah, hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give I would be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Lord, you have asked us to come boldly into your throne room of grace to obtain mercy and grace at the point of need, oh Father God. இரக்கத்தை பெறுவதற்கும் ஏற்ற காலத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடைவதற்கும் தைரியமாய் என் கிருபாசன தண்டையில் வாருங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். தேவரீர் எங்கே இரண்டோ மூன்றோ பேர் என் நாமத்தினாலே கூடுகிறீர்களோ அங்கே அவர் நடுவில் நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர். So we believe that, Lord, even as we are gathered as a church through this internet stream, Father God, we believe that you are in our midst. You are an omnipotent God. You're all powerful. You're all glorious. You are in our midst, and you are listening to our prayers, oh Father God. Daddy, together we ask that you would heal our nation from this COVID-19 coronavirus, oh Father God. You would heal, you would stretch forth your hand and you would contain this virus, oh Father God. Neere engle srishti karta umake thudi gana mahime seluthi the naale ummude samugathil arpanitu umakku thudiyai seluthugirom. Ella thudi gana mahime umakku oruvarukke swami appa. Be glorified in our midst, oh Father God. In Jesus' precious and matchless name I pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is good to be in the house of the Lord. Hallelujah. தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பது மிகவும் நலமாக இருக்கிறது. We want to welcome you to the online service of the Fellowship India Churches this morning. இந்திய ஐக்கிய சபையின் ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I want to thank Pradeep and Tanya for the great worship they've done. பிரதீப் தானியா அவர்களுடைய ஆராதனை நடத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். And this morning I want to talk to you about the God who exceeds. இந்த இடத்தில் நான் பேச வேண்டிய இருப்ப விஷயம் என்னவென்றால் தேவன் பெருக செய்கிற தேவனாக இருக்கிறதை. Yes, the God who exceeds is such a very powerful thing for us to learn. அதாவது மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் என்பதை குறித்து நாம் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Now we have been in a lockdown for a long time now. நாம் இப்ப மூடப்பட்ட நிலையில கொஞ்சம் காலங்களாக இருக்கிறோம். We have another 15 or more days to go. இன்னும் 15 நாட்கள் அதிகமாகவும் போக இருக்கலாம். The whole world is in an economic turmoil right now. இந்த முழு உலகமும் ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சிக்குள்ளாக இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம். And many thousands of people have already lost their jobs. அநேக
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஏற்கனவே வேலை இழந்து போயிருக்கிறாங்க. And many businesses will also close. அநேக பிசினஸும் மூடப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். That is why it is so important for you and I not to play church. அதனால தான் நீங்களும் நானும் ஏதோ சபைக்கு வந்தோமோ போனோமோன்னு இருக்க கூடாது. We have our provider in our God. நம்முடைய தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறவர் இருக்கிறார். That is why we must live church and not play church. அதனால தான் சபையில் வாழ்வதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் சும்மா வந்து போகிறவராக And இல்லை. we must do church the way God has designed it. தேவன் எப்படியாக இதை உருவாக்கி இருக்கிறாரோ அதன்படி அந்த சபையை நாம் இயக்க So வேண்டும். what do I mean by that? அப்படி என்றால் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், What I mean is many people go to church and they leave the church the same way they came in. அதாவது சபைக்கு அநேகர் வருவாங்க, எப்படி வந்தார்களோ அப்படியே திரும்பி போவார்கள். We come with our offerings or our gifts and we go back with nothing in our hearts. நம்மளுடைய காணிக்கையும் தசம பாகம் எல்லாம் கொண்டு வந்து தேவனுடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்து மீண்டுமாக திரும்பி போகும்பொழுது நம் இருதயத்தில் ஒன்றுமே கொண்டு போவதில்லை. And this happens because we don't pay attention to what's happening in the church. We are not listening to the word. We are not being a part of the worship. ஏனென்றால் சபைக்குள்ளாக வந்து உன்னிப்பாக என்ன நடக்கிறது என்று கவனிக்காமல், சபையில சொல்கிற வார்த்தையை யாரும் சரியாக கவனிக்காமல் நாம் சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம். And most importantly, we do not apply what is taught in a church. சபைக்குள்ளாக என்ன போதனை செய்கிறார்களோ, என்ன போதிக்கிறார்களோ அதை நம் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துவதில்லை. And there are many Christians who do this. This is nothing but religion. அதாவது அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இதை செய்கிறார்கள். இது ஒன்றுமில்லை, இது ஒரு மதமாக இதை காண்பிக்கிறதாக And we need இருக்கிறது. to get out of this, my friends. இதிலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டும் என் Because சகோதரர்களே. we serve a God who exceeds. ஏனா நாம் சேவிக்கிற தேவன் மிக அதிகமாக செய்கிறவர். And I want you to understand, we are not under the law, but we are under grace. நாம் வந்து ஏதோ ஒரு சட்டத்திற்கு கீழாக இல்ல, நாம் ஒரு கிருபைக்குள்ளாக இருக்கிறோம். And in the spirit of grace, we are with the Lord God who exceeds. இந்த கிருபையின் காலத்தில் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவனுக்குள்ளாக நாம் வாழ வேண்டும். I like the Tamil, மிகவும் அதிகமா செய்கிற ஆண்டவர் இல்லையா? மிகவும் அதிகமாக செய்கிறவர். Such a powerful statement. அது வல்லமையான ஒரு வார்த்தை. Now I'm going to read from the book of Acts chapter 15. அப்போஸ்தலர் 15வது அதிகாரத்திலிருந்து நான் உங்களுக்காக படிக்கிறேன். I'm going to read a set of verses to you. உங்களுக்கு சில வசனங்களை நான் படிக்கிறேன். Let me read from verse 4 onwards. 4வது வசனம். Let me read from verse 1 onwards. 1வது வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு படிக்கிறேன். And now while Paul and Barnabas was in Antioch, some false teachers came from Judea to trouble the believers. They taught, unless you are circumcised as the laws of Moses required, you cannot be saved. This sparked a fierce argument between the false teachers and Paul and Barnabas. So the church appointed a delegation of believers, including Paul and Barnabas, to go to Jerusalem to meet with the apostles and elders of the church and resolve this issue. So the church sent them on their way. சிலர் யூதேயாவிலிருந்து வந்து, நீங்கள் மோசேயினுடைய முறையின்படி விருத்த சேதனம் அடையாவிட்டால் ரட்சிக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று சகோதரருக்கு போதகம் பண்ணினார்கள். அதனாலே அவர்களுக்கும் பவுல் பர்னபா என்பவர்களுக்கும் மிகுந்த வாக்குவாதமும் தர்க்கமும் உண்டான போது, அந்த விஷயத்தின் நிமித்தம் பவுலும் பர்னபாவும் அவர்களை சேர்ந்த வேறு சிலரும் எருசலேமில் இருக்கிற அப்போஸ்தலரிடத்திற்கும் மூப்பரிடத்திற்கும் போக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள். அந்தபடி அவர்கள் சபையாரால் வழிவிட்டனுப்பப்பட்டு பெனிகே சமாரியா நாடுகளின் வழியாய் போய் புறஜாதியார் மனம் திரும்பிய செய்தியை அறிவித்து சகோதரர் எல்லோருக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கினார்கள். I'm reading from the Passion Translation. Passion Translation என்ற அதிகாரத்தில் நான் படிக்கிறேன். And the Bible very clearly says that there was a fierce argument because there were a group of false teachers. அங்க ஒரு முறுமுறுப்பு, அங்க ஒரு வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் தவறாக போதிக்கிற ஒரு விஷயங்கள் இருந்தது நிமித்தம். And they wanted to establish the laws of Moses. மோசேவுடைய சட்டத்தை அந்த இடத்தில் அவங்க ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். But that was the New Testament church. அது புதிய ஏற்பாட்டின் சபையாக இருக்கிறது. The laws of Moses or the Old Testament was over and the new was starting. பழைய ஏற்பாட்டின் மோசேவுடைய அந்த கோட்பாடுகள் முடிவடைந்து புதிய ஏற்பாடு இங்கே துவங்கி இருக்கிறது. Let me read verse 5. 5வது வசனத்தை நான் படிக்கிறேன். But some of the believers who were of the religious group called the separated ones were insistent, saying, we must continue the custom of circumcision and require that the people keep the law of Moses. அப்பொழுது பரிசேய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து அவர்களை விருத்த சேதனம் பண்ணுகிறதும் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தை கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள். And verse 6 says, so the apostles and the elders met privately to discuss the matter further. அப்போஸ்தலரும் மூப்பரும் இந்த காரியத்தை
காரியத்தை குறித்து ஆலோசனை பண்ணும்படி கூடினார்கள். And this is such a powerful thing for us to understand. இந்த இடம் இது ஒரு வல்லமையான ஒரு விஷயம் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு. Because we're talking about the laws on the tabernacle of Moses. ஏனா மோசேவுடைய அந்த கூடாரத்தை அவனுடைய சட்டத்தை குறித்து நாம் இப்ப இங்க பார்க்கிறோம். Now James stands up and he gives a word which was a prophetic word spoken by the prophet Isaiah. ஏசாயால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை யாக்கோபு எழுந்து அதை சொல்கிறார் அவர். And let me read verse 16. நான் 16வது வசனத்தை நான் சொல்கிறேன். And verse 16 says, 16வது வசனம் சொல்கிறது, after these things I will return to you and raise up the tabernacle of David that has fallen into ruin, and I will restore and rebuild what David experienced. எப்படியெனில் மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல ஜாதிகளும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதிலே பழுதாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாய் நிறுத்துவேன் என்று இவைகள் எல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது. Amen. Now we are listening to something about a tabernacle built by David. தாவீதால் கட்டப்பட்ட ஒரு கூடாரத்தை குறித்து இந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So we need to now understand the tabernacle built by Moses and the tabernacle done by David. தாவீதால் கட்டப்பட்ட கூடாரம் மோசேயினால் கட்டப்பட்ட கூடாரம் இரு காரியத்தை குறித்து நாம் இங்க பார்க்கிறோம். So let me explain this in the shortest possible way. இது குறுகியாக நான் சொல்ல பார்க்கிறேன். So in the Old Testament under the law of Moses, பழைய ஏற்பாட்டில் மோசேவின் கோட்பாட்டுக்கு கீழாக people went to the tabernacle and they carried with them a sacrifice. மக்கள் வந்து அங்க கூடாரத்துக்குள்ளாக நுழைந்து அவர்களுடைய எல்லா பலிகளை கொண்டு சென்றார்கள். So they went to the tabernacle of the church at that time. அந்த நேரத்தில் இருந்த சபைக்குள்ளாகவோ இல்ல கூடாரத்திற்குள்ளாகவோ அவங்க கடந்து சென்று, and if they were rich they would bring an oxen. அவங்க வந்து நல்ல ஒரு பணக்காரர்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு காளையை கொண்டு வருவார்கள். If they were middle class they brought a sheep or a goat. இல்ல கொஞ்சம் சாதாரண ஒரு மக்களாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆடை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. and if they were very poor they brought doves or pigeons. இல்ல அவங்க தரித்திரராக இருக்கிற ஒரு மக்களாக இருந்தா அவங்க வந்து புறாவை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. in today's word, இந்த உலகத்தின் வார்த்தையில those who made 1 lakh would bring in 10,000 rupees as a tithe. 1 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்க 10,000 ரூபாய் தசம பாகம் கொண்டு வருவாங்க. those who make 10,000 will bring in 1,000 rupees as their tithe. 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர்கள் 1000 ரூபாய் கொண்டு வருவார்கள். and those who make 1,000 rupees will bring in 100 as their tithe. அது 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க 10 ரூபாய் கொண்டு வருவாங்க. now please note, it is not about the stuff that you bring or the amount that you bring. அதாவது நீங்க கொண்டு வர பணத்தை குறித்ததோ அல்ல, இல்ல நீங்க எவ்வளவு அதிகமாக பண்ணுகிறீர்களோ அதை குறித்தது அல்ல. it is about the sacrifice which you are making. நீங்க செய்கிற அந்த sacrifice, அந்த உங்க பலியை குறித்தது தான் இங்க இருக்கிறது. and the sacrifice is the most important thing in God's eyes. தேவனுடைய கண்களுக்கு நீங்க செய்கிற பலி மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. so they brought it and they gave it as a sacrifice. அவர்கள் கொண்டு வந்து அந்த பலியை அங்க செலுத்துறாங்க. now this is what is important. இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். they went back empty handed. அவர்கள் மீண்டுமாக வெறும் கையாக திரும்பி சென்றார்கள். this is in the law of Moses. இதுதான் மோசேயின் கோட்பாட்டு கீழாக இருக்கிறது. they would bring everything, they would give it into the house of God and they would go back empty. அவங்க ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வருவார்கள், சபைக்குள்ளாக கொண்டு கொடுப்பார்கள், வெறும் கையாக திரும்பி போவார்கள். அதுதான் மோசேயின் கோட்பாடு. and now this was the law and you really had to do a lot for every sin that was committed. நீங்க செய்கிற ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் இது இப்படிதான் ஒரு கோட்பாடு நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. now I want you to look at David's tabernacle and David's sacrifices. இப்போ தாவீதின் கூடாரமும் தாவீதின் பலியையும் நாம் பார்ப்போம். I'm reading from the book of 2 Samuel chapter 6. இரண்டாவது சாமுவேல் 6வது அதிகாரம். and we will be reading 17, 18 and 19. 17, 18, 19. and I'm going to ask my sister Lissy to read it nice and loud. அவர்கள் கர்த்தருடைய பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வந்து, amen, they brought the ark of the Lord inside. So very powerful, for please note. அதற்கு தாவீது போட்ட கூடாரத்திற்குள் இருக்கிற அதன் ஸ்தானத்திலே அதை வைத்தபோது, தாவீது கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் இட்டான். தாவீது சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் இட்ட பின்பு சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஜனங்களை ஆசீர்வதித்து. Okay, let me read this in English now. ஆங்கிலத்தில் நான் படிக்கிறேன். verse 17 says, 17வது வசனம் சொல்கிறது, and they brought in the ark of the Lord and set it in his place in the midst of the tabernacle that David had pitched for it. and David offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. and verse 18 goes on to say, and as soon as David had made an end of offering the burnt offerings and peace offerings, he blessed
the people in the name of the Lord. My brother said this with me. He blessed the people in the name of the Lord. தேவனுடைய நாமத்தை கொண்டு அந்த மக்களை ஆசீர்வதித்தார். Now I want you to know there's something very different here between Moses' sacrifices and what David was bringing in. மோசேவுடைய அந்த பலியையும் தாவீதுடைய பலியையும் ஒரு வித்தியாசத்தை இங்கே நான் காண்பிக்கிறேன். David is saying, let's do the sacrifice in a different way. நாம் வித்தியாசமான ஒரு முறையில நம்ம இந்த பலியை நாம் செலுத்துவோம். Because David had a revelation. ஏன்னா தாவீதுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு David இருந்தது. had an experience. தாவீதுக்கு ஏற்கனவே இது போல உணர்ந்திருக்கிறாரு. And we just read that in the book of Acts. இப்போ அப்போஸ்தலர்ல நாம் அது இப்பதான் படித்தோம். And he's bringing that experience to the people around him. அதே போல ஒரு உணர்வை அந்த மக்களுக்கு கொண்டு வருகிறார். And I want you to pay attention to me when I read verse 19. நான் 19வது வசனத்தை படிக்கும் பொழுது கூர்ந்து கவனிங்க. Because I'm talking of a God who is such a powerful and mighty God. ஏன்னா நான் பேசுகிற ஒரு தேவன் அவர் வல்லமையும் மகத்துவமும் உள்ள ஒரு I'm தேவனாக talking இருக்கிறார். about a God who exceeds. அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக செய்கிற தேவனை குறித்து நான் பேசுகிறேன். Now in Moses' time, மோசேயுடைய காலத்தில் they went to the tabernacle and went back empty-handed. அவர்கள் கூடாரத்துக்கு போய் மீண்டுமாக வெறும் கையாக திரும்பி வந்தார்கள். But now I want you to see this sacrifice which David brings in. ஆனா தாவீது கொண்டு வருகிற இந்த பலியை பார்ப்போம் நாம். And verse 19 says, 19வது வசனம் and சொல்கிறது, he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well as to the men and the women, to everyone a cake of bread, a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed, everyone to his house. Can we read this in Tamil, please? இஸ்ரவேலின் திரள் கூட்டமான ஸ்திரீ புருஷராகிய சகல ஜனங்களுக்கும் அவரவருக்கு ஒவ்வொரு அப்பத்தையும் ஒவ்வொரு இறைச்சி துண்டையும் ஒவ்வொரு படி திராட்சை ரசத்தையும் பங்கிட்டான். பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லோரும் அவரவர் தங்கள் வீட்டிற்கு போய்விட்டார்கள். Now three things were given to them. இந்த இடத்தில் மூன்று விஷயங்கள் A கொடுக்கப்பட்டது. cake of bread, ஒரு அப்பம் கொடுக்கப்பட்டது, a piece of flesh, ஒரு மாம்சம் கொடுக்கப்பட்டது, and in fact the Bible says a good piece of flesh, ஒரு நல்ல ஒரு மாம்சமை கொடுத்தார்கள், and a bottle of wine. அதுக்கப்புறம் திராட்சரசத்தை Now கொடுத்தார்கள். what happened here is, இங்க என்ன நடக்கிறது when என்றால் the people went back, அவங்க மீண்டுமாக அந்த மக்கள் திரும்பி போகும் பொழுது they did not go back empty-handed. அவங்க வெறும் கையாக திரும்பி போகவில்லை. In Moses' time, they went back empty-handed. மோசேயுடைய காலத்தில் வெறும் கையாக திரும்பி போனார்கள். But when David did this, ஆனா தாவீது இதை செய்யும் பொழுது they took back something with them. அவர்களிடம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள். Why am I saying this? ஏன் இதை நான் Why சொல்கிறேன்? am I teaching this? எதற்காக உங்களுக்கு சொல்லித் Because we have தருகிறேன்? a God who exceeds. ஏனா நமக்கு இருக்க தேவன் அவர் மகா பெரிய தேவன், In this மிகவும் அதிகமாக time செய்கிறவர். of economic crisis, இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில் பொருளாதார when வீழ்ச்சியில் people are losing their jobs, மக்கள் அவர்களுடைய வேலைகளை இழந்து போறாங்க. I want to tell you that we serve a God who exceeds abundantly. நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறது மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவனை நாம் Do சேவிக்கிறோம். not worry about tomorrow or your future. நாளைக்கு குறித்தோ இல்ல உங்க எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. We have a God who exceeds, and if you obey Him, mighty things will be done in our lives. நமக்கு இருக்க தேவன் மிக அதிகமாக செய்கிறவர். அவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படிந்து அவர் வழியில் நடந்தீர்கள் என்றால் பெரிதான காரியங்களை அவர் செய்கிறார். There is an amazing story of a lady called Ruth and her mother-in-law Naomi. ரூத் அவங்களுடைய மாமியார் நகோமி அவங்களை குறித்து நாம இப்ப சொல்ல போகிறோம். Now what happens is they were in absolute poverty. அவர்கள் மிக தரித்திரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. There was death in their house. அவங்க வீட்டுக்குள்ளாக ஒன்றும் இல்ல. And they're coming back to their hometown. அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு அவங்க திரும்பி வராங்க. Now there was a law in Israel at that time. அந்த நேரத்தில் ஒரு சட்டம் இருந்தது இஸ்ரவேல்ல. That means if there were poor people, ஒரு தரித்திரமாக இருக்கிற மக்கள், and if they went into a field, ஒரு எங்கயாவது ஒரு தோட்டத்துக்கு போனாங்கன்னா they could take off the harvest of the field which was left behind after the main harvest. அவங்க அந்த அறுவடை முடிந்ததுக்கு பிறகாக கொஞ்சம் விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அத போய் அவங்க எடுத்துக்கலாம். So let me read the book of Ruth chapter 2 and verse 15. ரூத் 2:15வது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக படிக்கிறேன். Because I'm talking to you about our God that exceeds. ஏனா நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற Now தேவன். please understand, Ruth was in absolute poverty. இப்போ ரூத் மிகவும் ஒரு தரித்திரத்தில் வாழ்ந்து Now she's கொண்டிருக்கிறாங்க. coming to Boaz. இப்போ போவாசிடம் வராங்க. Who is Boaz? போவாஸ் யாரு? Boaz represents our Jesus Christ our Lord. நாம் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தேவனை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. And verse 15 says, 15வது வசனம் and சொல்கிறது. when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, let her glean even among the sheaves and reproach her not. Please read. அவள் கதிர் பொறுக்கிக் கொள்ள எழுந்தபோது போவாஸ் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, அவள் அரிக்கட்டுகள் நடுவே பொறுக்கிக் கொள்ளட்டும், அவளை ஈனம் பண்ண வேண்டாம். அவள் பொறுக்கிக் கொள்ளும்படிக்கு அவளுக்காக அரிகளிலே சிலதை சிந்த விடுங்கள். Amen, amen, amen. See, she was not allowed to glean among the sheaves.
அங்க அங்க In the harvest, she was not allowed to glean among the harvest. அந்த அவங்க அறுவடை செய்கிற இடத்துல அவங்க சுத்தம் செய்ய விடவில்லை. Now please note, these were professional harvesters. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் செய்கிற ஒரு அறுவடை. In a field, they will go and harvest everything. அங்க அந்த தோட்டத்துல போய் எல்லாவற்றையும் அறுத்து எடுத்து கொண்டு But now வருவாங்க. Boaz is saying, ஆனா போவாஸ் என்ன and he's சொல்றாருன்னா telling his reapers, அவங்களுடைய விவசாயி அவங்க ஆள்கிட்ட சொல்றாரு, guys, don't take everything, leave something behind. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க, கொஞ்சம் விட்டுட்டு போங்க. And not only that, அது மட்டுமல்ல, you remember I'm saying he's a God that exceeds. நம்முடைய தேவன் மிகவும் பெரிய தேவன், மிகவும் அதிகமாக செய்கிறவர் And சொல்றாரு. in verse 16, 16வது வசனத்துல he says, let fall also some of the handfuls of purpose for her and leave them. கொஞ்சம் கைகள் இருந்து சிந்த விடுங்கள், அவங்க எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக. He's telling these professional harvesters, இங்க அதுக்குன்ட்டே நியமிக்கப்பட்ட அந்த விவசாயிட்ட he சொல்றாங்க, said, guys, when you're harvesting, leave some behind, and also what you have made as sheaves, take that and leave it down as well. அவங்களுக்காக விட்ட விஷயங்களையும் விட்டுருங்க, அவங்க கைகள் இருந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்காக சிந்தும்படியாகவும் கொஞ்சம் விட்டுடுங்க. And he says, do it on purpose. நீங்க அதை செய்யுங்க, அப்படியே செஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. Now see, that is a God that we have. அப்படிப்பட்ட தேவன் தான் நமக்கு இருக்கிறார். She was in absolute poverty. அவங்க மிகவும் ஒரு தரித்திரத்தில் இருக்கிறாங்க. No food. அவங்களுக்கு உணவு இல்ல. Now she's able to get a lot of food. இப்போ अनेक உணவு கிடைக்கும்படியாக செய்கிறாரு. Why? Because we serve a God who exceeds. ஏனா நம்ம சேவிக்கிற தேவன் மிக பெரிய தேவன், மிக அதிகமாக And I செய்கிறவர். want you to have this confidence that is our God who exceeds. நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் என்று நம்பிக்கை வைக்க I'm வேண்டும். sure you heard of a man called Naaman. நாமான் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து இங்க He சொல்கிறார். was a mighty warrior. அவர் பெரிதான ஒரு யுத்த He வீரர். was a Syrian. அவர் ஒரு சீரியராக இருந்தார். And now what happened was he had leprosy. இந்த இடத்துல அவருக்கு என்னன்னா ஒரு தொழுநோய் வந்து விட்டது. And his servant maid told him, go and meet this prophet in Israel and you will get healed. இஸ்ரவேல்ல இப்படி ஒரு ஆளை போய் பாருங்க, அவர் உங்களுக்கு சுகம் அளிப்பார் என்று சொல்றாங்க. Now what happened was he obeyed this little girl's voice. அந்த சிறிய மகளுடைய குரலை அவர் கீழ்ப்படிந்தார். And if you've seen people who are leprosy, their skin cracks and begins to form large wounds. இப்படி தொழுநோய் இருக்கிறவர்களுடைய சரீரத்துல ஒரு உடைத்தல் ஏற்பட்டு அது புண்ணாக இருக்கும். And the skin becomes very, very hard. ரொம்ப அவங்களுடைய தோல் எல்லாம் ரொம்ப கடினமாக மாறிவிடும். Now what happens is he obeys this girl's voice. இந்த சிறு மகளுடைய குரலை அவர் கீழ்ப்படிந்தார். And what happens then is அப்புறம் என்ன நடந்தது என்றால் what's his name, Naaman has to travel 120 miles to go and see this prophet. நாமான் 120 கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து போய் அந்த அவர் தீர்க்கதரிசியை பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. And Naaman is a man who is of great stature. அந்த நாமான் வந்து ரொம்ப Very famous man, very powerful man. பெரிய ஒரு மனிதன், நல்ல தெரிந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தார். So Naaman and the whole entourage are going. அப்ப நாமான அவங்களுடைய எல்லா ஆட்களும் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. And 120 miles is not a small journey. அந்த 120 மைல் என்றது மைல் சொல்வது கொஞ்சம் தூரம் அல்ல. The man of God doesn't even get up to meet him. அந்த தேவனுடைய மனிதன் எழுந்து கூட பார்க்கிறதுக்கு வரல. The prophet was one probably maybe had a bad attitude, I don't know. ஒருவேளை அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு சரியான குணாதிசயம் இல்லாமல் இருக்கலாம், தெரியல. But he was an anointed man of God. ஆனா தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன். And he sent his servant to tell Naaman, go and dip in the Jordan 7 times. அவருடைய வேலையாட்கிட்ட ஆள்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு, நீ போய் அந்த யோர்தான் நதியில 7 முறை முங்கிட்டு வான்னு சொல்றாரு. How many times have we been offended by hearing the word of God? அப்படி எத்தனை முறை தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நமக்கு சோகம் அடைந்திருப்போம். I want you to understand, we are following a God who exceeds. There is no need to be offended by the word. நாம வார்த்தையை குறித்து எப்பொழுதும் கவலைப்பட வேண்டாம். நாம் சேவிக்கிற தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன். So somebody in his company told him, go and do it, dip yourself in the river Jordan. அந்த இடத்துல இன்னும் ஒருவரை அனுப்பி சொல்றாரு, நீ போய் யோர்தான் நதியில போயிட்டு முங்கிட்டு வா என்று சொல்றாரு 7 முறை. Now what was Naaman looking for? இப்போ நாமான் எதற்காக அங்க வந்திருக்கிறாரு? Naaman was looking for a healing. அவருக்கு ஒரு சுகம் வேணும்னு தான் நாமான் அங்க போயிருக்கிறாரு. But our God does much more than what we can ask or expect. ஆனால் நம்முடைய தேவன் நம்ம எதை எதிர்பார்க்கிறோமோ அதுக்கும் மேலாக செய்கிறவராக இருக்கிறார். And that is what we must believe today. அதுதான் இன்றைக்கு நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும்.
செய்கிற ஒரு Naaman விஷயம். dipped 7 times. இப்ப நாமான் போய் 7 முறை முங்கிட்டு வராரு. He wanted a healing. அவருக்கு ஒரு சுகம் வேண்டும். What did he get? அவருக்கு என்ன கிடைத்தது? He got brand new skin. அவருக்கு புதிதான ஒரு தோல் கிடைத்தது. Skin like that of a little young baby. ஒரு சிறிய குழந்தையுடைய தோலை போல அவருக்கு கிடைத்தது. What a powerful God we serve, friend. நாம் சேவிக்கிற தேவன் எவ்வளவு மிகவும் அதிகமாக செய்கிற Our தேவனாக God இருக்கிறார். always exceeds what you and I need. நீங்களும் நானும் கேட்பதற்கு மேலாக செய்கிற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். 5,000 people are there to be fed. 500 பேருக்கு மேலாக போஷிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. 5000 மக்களுக்கு மேலாக போஷிக்க வேண்டியதாக And இருந்தது. what does Jesus have? ஆனா இயேசு கிட்ட என்ன இருந்தது? You tell me he has what? 2 fishes and 5 loaves. என்ன இருந்தது? 2 மீன் 5 அப்பம். He looks up, he blesses it. அவர் மேல பார்த்து அதை ஆசீர்வதிக்கிறார். And the food multiplies. அந்த உணவு பெருக ஆரம்பிச்சிச்சு. And what happens after that? அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது? The Bible says the people were satisfied with the food. அந்த மக்கள் அதை புசித்து திருப்தியாக Now, when மாறினார்கள். I say satisfied, அந்த திருப்தி என்று சொன்னால் normally please look at me and pay attention right here. என்ன பாருங்க, When somebody is satisfied, that means they've eaten up to here. அதாவது திருப்தி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா யாரோ ஒருத்தர் இந்த கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிறதாக இருக்கும். But to be extremely satisfied, ஆனா இன்னும் அதிகமாக நான் திருப்தி you would have ஆச்சு. probably eaten up to the level of your nose. உங்களுடைய மூக்கு அளவு நீங்க சாப்பிட்டுக்கிறதாக அர்த்தம். And now think with me. என்ன கூர்ந்து யோசிங்க. You see, they didn't have just one bread and one fish. They had so much excess. அவங்களுக்கு ஒரு மீன் கொஞ்சம் அப்பம் மட்டும் மிச்சம் இல்ல, இன்னும் அதிகமாகவே இருந்தது And அவங்களுக்கு. after everybody was eaten, that is 5,000 have eaten, and they had filled their stomachs to the full. அவங்க அந்த 5000 பேரு முழுமையாக சாப்பிட்டு அவங்களுடைய வயிற்றை முழுவதும் நிரப்பினதற்கு பின்பாக They had 12 baskets full. அவங்களுக்கு 12 கூடைகள் முழுமையாக இருந்தது. That is why we have a God who exceeds. அப்படி அதனால தான் நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக We are not செய்கிறவர். in the period of law. நாம் அந்த சட்டத்தின் காலத்தில் இல்ல, We are in the period of grace. நாம் கிருபையின் காலத்துக்குள்ளாக And in this இருக்கிறோம். period of grace, we have a God who exceeds. இந்த கிருபையின் காலத்துக்குள்ளாக நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிறவர். And when we come out of this virus problem, இந்த வைரஸ் பிரச்சனையிலிருந்து நாம் வெளியே வரும் பொழுது I want you to understand that the God who exceeds is there holding our hand. அந்த மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் நம்முடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறார் என்று நான் Ephesians சொல்கிறேன். 3:20 says, எபேசியர் 3:20 சொல்கிறது, to him who is able to do exceedingly abundantly that more than what we can ask or think. நீங்க கேட்பதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிக அதிகமாக அவர் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். And that is our God. That is our God who exceeds. அதுதான் நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிறவர். There's a powerful verse. நமக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு He வார்த்தை. says when you sacrifice, நீங்க ஒரு பலியை செலுத்தும் பொழுது he says he presses it down. அவர் அதை அமுக்கி How does it go, my brother in Tamil? அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி மனிதர்கள் Say that again. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி Press down, shake it together, running over. That's a God of who exceeds. அப்படிப்பட்ட தேவன் தான் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற ஒரு And that is தேவன். the God we serve. அப்படிப்பட்ட தேவனை நம்ம சேவிக்கிறோம். I want you to agree with me this morning. இந்த காலை வேளை என்னோடு இணைந்து நீங்க ஒற்றுக்கொள்ளுங்க. Because he is a God who exceeds. ஏன்னா அவர் மிகவும் அதிகமாக And we செய்கிற are in the தேவன். period of grace. நாம் இப்பொழுது கிருபையின் And காலத்துக்குள்ளாக I want you to இருக்கிறோம். bow your hearts with me this morning. இந்த காலை வேளை என்னோடு சேர்ந்து உங்க இருதயத்தை I தாழ்த்திக் don't want you கொள்ளுங்க. to worry about the future. உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க Don't கவலைப்பட worry தேவையில்லை. about your job or anything else. உங்களுடைய வேலை எதை குறித்து நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. Our God is a God who exceeds. நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக Bow your செய்கிறவர். hearts, my brother. Bow your hearts, my என் sister. சகோதரியே உங்க இருதயத்தை தாழ்த்துங்க. Let faith rise up in each and every one of you. ஒவ்வொருவருக்குள்ளாக விசுவாசம் There is a எழும்பட்டும். victory for us. நமக்கு ஒரு வெற்றி காத்திருக்கிறது. And Father, we come to your throne of grace with confidence. பிதாவே உம்முடைய கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு நேராக ஒரு நம்பிக்கையோடு You do வருகிறோம். new things in our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதிதான விஷயங்களை நீர் செய்கிறவர். Exceedingly abundant things, O Lord. மிகவும் அதிகமான காரியங்களை And we செய்கிறீர். thank you for the victories that you're giving each and every person who's hearing us. ஆண்டவரே, எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக We நன்றி thank you for ஆண்டவரே. the joy that is filling us. அவர்களை ஒரு சந்தோஷத்தினால நிரப்புவதற்காக நன்றி. Thank you for satisfying each and every one of us. ஒவ்வொருவரையும் திருப்தியாக மாற்றுகிறதற்காக We நன்றி. thank you because you are the God that exceeds. ஏனா நீங்க ஒரு மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவனாக இருப்பதற்காக And we நன்றி. bless your name. உங்க நாமத்தை நாங்கள் In ஆசீர்வதிக்கிறோம். Jesus' matchless and powerful name, amen and amen. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். And let me ஆமென். give you the benediction now. இப்பொழுது நாம ஆசீர்வாதத்தை பேசுவோம். Bless the Lord, என் ஆத்துமாவே
கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நீ மறவாதே. Amen and amen and amen. Please remember our God who exceeds. ஆமென். நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் என்பதை எப்பொழுது நினைவில் வைத்துக் From the கொள்ளுங்கள். start of the lockdown till today, you've had 3 excellent meals a day. இந்த மூடப்பட்ட தினத்தில் இருந்து இந்த நாள் வரை நீங்க உங்களுக்கு 3 வேளை உணவு கிடைத்தது அல்லவா? Not ordinary food, excellent food. ஒரு நல்ல உணவை நீங்க சாப்பிட்டிருக்கிறீங்க. That is why He is the God who exceeds. ஏனா நம்முடைய தேவன் மிகவும் அதிகமாக செய்கிற Have a தேவன். great week. God bless you. இந்த வாரம் நல்ல ஒரு வாரமாக இருக்கட்டும். தேவன் உங்களை We ஆசீர்வதிப்பாராக. are blessed and we shall be a blessing. நாம் ஆசீர்வாதமாகவும் பிறருக்கும் ஆசீர்வாதமாக விளங்குவோம். Amen, amen and amen. ஆமென்.